ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਦਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ EMPLOYEES ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਣ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਯਾਦਵ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵਰਮਾ ਜੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ लक्ष्मण यादव जी जुड़े हैं। लक्ष्मण जी नमस्कार। नमस्कार। चंडीगढ़ के लोग क्या चाहते हैं वो कौन पता करेगा? देखिए, आपने मेरे से चंडीगढ़ के बारे में पूछा है जी। तो चंडीगढ़ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, किसी का कम हिस्सा है, किसी का ज़्यादा हिस्सा है। जी। तो ये पंजाब, हिमाचल और हरियाणा एक ही परिवार था, एक ही सब लोग थे। ये ठीक है कि जब स्टेट अलग अलग हुए तो उसके कानून के आधार पे उनका बंटवारा भी हुआ और उसी आधार पे सब अमन चैन से जी रहे हैं। और हम ये चाहते हैं किसी तरह से इस तरह के भावनात्मक मुद्दे छेड़कर लोगों का सौहार्द बिगाड़ना नहीं चाहिए और ये सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे। इससे अच्छी कोई बात नहीं। जो चंडीगढ़ है वो उसमें हरियाणा का भी है, उसमें पंजाब का भी है, उसमें 7% हिमाचल का भी है। तो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, तो इसमें सबका हिस्सा। इसमें कहाँ से विवाद आ गया? अब नए नए विवाद राजनीतिक कारणों से खड़े करेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। पर सर पंजाब के सभी राजनीतिक दलों का आरोप है कि केंद्र की सरकार चंडीगढ़ से पंजाब के अधिकारों को कम कर रही है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई अधिकार कम नहीं हो रहे। जो जो अधिकार दे रखे हैं उनमें कोई किसी तरह की कमी नहीं। यूं तो हमारे भी सभी सर्वदलीय कल एक सेशन बुलाया है, उसमें पंजाब ने जो प्रस्ताव हरियाणा के खिलाफ करा कि चंडीगढ़ में उनका हिस्सा नहीं है, तो हम भी आज सर्वदलीय हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो सर्वदलीय उनको भी करनी चाहिए। तो मैं तो इसमें कतई वो बुरा नहीं मानता, लेकिन मेरा एक जरूर है, सौहार्द बना के रखना चाहिए। जी बिक्रम जी, मैं थोड़े तो आना कि तुहाडी सरकार नवी बनी है हजे पंजाब दे विच, ते पंजाब च तुहाडे तो लोकां नूं उम्मीदां सी, तां ही आम आदमी पार्टी नूं 92 सीटां दे के विधान सभा विच भेजिया। ते विधान सभा दे पहले सैशन तो लोकां नूं उम्मीदां सी कि लोक पक्षी कोई ऐलान किया जाऊगा, ऐलान जिहड़े पहलां होए आ उन्हां नूं इंप्लीमेंट किया जाऊगा, ते ओहदी बजाए पहला स्पैशल सैशन सद्दिया जांदा है ते ओहदे विच मुद्दा हुंदा चंडीगढ़ पंजाब दा होना चाहिदा। जबकि लोग कहंदे, लोकां दा कहना कि चंडीगढ़ तां ऑलरेडी पंजाब दा ही है, चंडीगढ़ पंजाब तो कदे वख नहीं होया। लोकां दा यह कहना कि हुण दी भगवंत मान सरकार मुद्दिआं तो भटकाउण दे लई जिहड़े वादे करके ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। देखो, ये लोगों का कहना नहीं है, ये विरोधी पार्टियां जानबूझ के एक दुष्प्रचार कर रही हैं। पहली गल तो हाले साडी सरकार नूं 1 महीना भी नहीं होया। दूजा जिहड़ी तुसीं गल करी है कि असीं जो वादे कीते या जो असीं कुछ नहीं कर रहे या चंडीगढ़ के मुद्दे ते लोगों का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। देखो, पहले दिन तो ही भगवंत मान जी ने वर्क शुरू करता सी। याद करो, ये इन्हां 10-15 दिनों के विच ही है कि 25,000 नौकरियां दा नोटिफिकेशन की गल हुई है जी। एंटी करप्शन के अगेंस्ट नंबर जारी हो चुके हैं, तुसीं देखो, ते मुआवजे की तुसीं देख सकते हो। उस तो इलावा किन्ने असीं डिसीजन लै चुके हैं। और दूसरी गल, ये सानूं कदों लैना? ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਹਾਲੇ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਡੇਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਤਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰੁਕੋ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1949 'ਚ ਈਵਨ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚਾਹੀਏ ਜੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਹਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 60% ਸ਼ੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਪਿੰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 50 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪਬੋਲੀ ਹੈ ਪੁਆਧੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੁਆਧੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਚ ਵੀ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਰਵਾਲੇ ਤੱਕ, ਉਧਰੋਂ ਕਾਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ 1970 ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਟੀਨਿਊ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 60% ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ पोस्टिंग्स कर रहे हो वो भी ऊपर ले आके कर रहे हो, 70 में पंजाब का हिस्सा घटा रहे हो। 70 की जो बात कर रहे हैं उसमें कहाँ लिखा है कि भाई पंजाब का हिस्सा है सारा टोटल चंडीगढ़? इवन के कहाँ है? इंदिरा गांधी जी का भी बयान आया था, याद है? अब और फाजिल का भी था, हिंदी भाषी क्षेत्र का भी था। मैं उसे हिस्टोरिकल पक्ष की बात कर रहा हूँ। और हुन क्या हो रहा है? अब मैं आपको वही कह रहा हूँ, आप देखो ना बीजेपी क्या कर रही है, लगातार सेंटर से हमारे ऊपर पंजाब का हिस्सा कम करती जा रही है। बीबीएमबी में कर दिया, चंडीगढ़ के अंदर आप पोस्टिंग्स देख लो। हम ऐसा करते हैं पिछले 10-5 साल आप 60% दे रहे हो पंजाब का, नहीं दे रहे, इसीलिए फिर हमें पंजाब को, अरे भैया पंजाब के पास ही, अरे मेरी बात सुनिए, विधानसभा में हमारा 40-60 का होना चाहिए था, सचिवालय में 40-60 का होना चाहिए था। आज हमारा विधानसभा में 27% है, 13% तो और 40 से भी कम ले रहे हैं। देखो मसले सेम ही ने हरियाणा ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ। गलत बातों से कोई फायदा नहीं है करने से। ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਮਨ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਟੋਟੇ ਹੋਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਬੈਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਾਮਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਾਮਨ ਬਣਾਤੀ, 10 ਕਰੋੜ ਵੀ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏ ਵੀ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ, ਮਸਲਾ ਕੱਢੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 5600 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1300-1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ 40% ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, 60% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਹੀ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਬ ਬੋਲਾ ਥਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਖਨਊ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਹੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਮੈਟਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੀਸੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਥੇ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਸੋ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰ ਵਕਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਥਿਆ ਲੈਣਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है। यादव जी, पार्टियों का भी आरोप है, आम आदमी पार्टी का भी, अकाली दल का भी, कांग्रेस का भी, कि बीजेपी 3 कानून लेके आई, उन कानूनों का विरोध किया पूरे किसानों ने, वो चाहे हरियाणा के हों या पंजाब के हों। किसानों ने एकजुट होकर वो कानून लागू नहीं होने दिए, उनका विरोध किया, और उस कारण से बीजेपी ये कदम उठा रही है। देखिए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, अन्य दूसरे स्टेट सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे ही है। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के साथी को ये बताना चाहता हूँ, चंडीगढ़ भी आप लोगों ने बनाया, आप करना चाहते हैं, नीचे नहीं है। सुनिए, हर स्टेट में डिफरेंट गवर्नमेंट है। आपके हरियाणा और हिमाचल में जरूर बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन दे आर इंडिपेंडेंट स्टेट्स। आपको सुन रहे थे ना, आप सुनने की क्षमता। जी जी गौरव जी, एक बार सुन लेने, उन्हों दा जवाब सुन लेने जी। तो पंजाब ना, चंडीगढ़ भी कांग्रेस के टाइम बना, बंटवारा भी तीनों स्टेटों का कांग्रेस ने ही किया जी। राजीव लोंगोवाल समझौता भी कांग्रेस ने ही किया जी। और जो 1966 की जो बात कर रहे हो आप, वो भी कांग्रेस का ही समय था, शाह कमीशन जो बना। तो इसमें आप आज ये सौहार्द बिगड़ा क्या, जब सारी चीज पहले से तय है। और ठीक है, अगर किसान, पंजाब के किसानों को अच्छा नहीं लगा तो कानून वापस ले लिया किसानों के लिए जी। अगर इसमें कोई दुविधा है, किसानों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो हमने लिया था, हमने ले लिया वापस। पर आरोप ये है सर कि आरोप ये है कि उस चीज का बदला लिया जा रहा है। तो मैं दक्षिण हरियाणा से आता हूँ जी। मेरे यहाँ कोई किसी किसान का एजिटेशन नहीं था, और ये आपको भी पता है कि हरियाणा के किसी पोर्शन में नहीं था, 1-2 जिलों को छोड़ के।
लेकिन ये कोई बदले की भावना नहीं। जब देश के मुखिया ने ये कहा है कि भाई मैं तो किसानों का भला करना चाहता था लेकिन किसान नहीं चाह रहा, तो मैं माफी मांगते हुए इसको वापस ले रहा हूं, इसमें क्या बड़ी बात होगी। लेकिन जो आज ये विवाद की बात हो रही है, इस इशू को भटकाए नहीं। जो इशू आज आपने उठाया है उसी पे रहे, ये सारे कांग्रेस की देन है, इसमें नया बिल्कुल। कहां, जब बीजेपी थी बिल्कुल, भी मैं नहीं, जन्म इसी भी बात नहीं पे हुआ आता था हूँ सर। बीजेपी का, मैं इसी जब बात जब पे आता इन्होंने हूँ, इतना बड़ा खेड़ा खड़ा कर दिया। जब नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री साहब ने किसानों की बात सुनी, उन्होंने कहा कि कानून आपको अच्छे नहीं लगे, हम वापस ले रहे हैं। अब ऐसा ही डिसीजन यहाँ क्यों नहीं लिया जाता? चंडीगढ़ के लोगों से क्यों नहीं पूछा जाता कि चंडीगढ़ किसके साथ जाना चाहता है? चंडीगढ़ के लोगों से कोई भी पार्टी नहीं पूछ रही। नहीं, वो समय आएगा तो उसकी भी चर्चा होगी, वो अलग प्लेटफॉर्म है। एक नई जो बात आज आई है, क्या इन्होंने चंडीगढ़ वालों से पूछ के पंजाब वालों ने ये बिल बनाया है, पेश किया है? ये अलग बात है, आपके इससे ना कोरिलेट ना करें। देखिए, जब चंडीगढ़ की सर्वे आएगी, चंडीगढ़ की बात करेंगे, जब चंडीगढ़ के हिसाब से चलेगा। आज तो केवल और केवल मनमानी हो रही है अपनी अपनी विधानसभाओं के रास्ते से। वो चीजों पर चर्चा हो तो अच्छा है। अब सारी चीजों को आज ही आप लपेटेंगे, आज सारी चीजों के करने वाले तुम खुद थे, इल्जाम किसी और पे लगा रहे हो, ये भी ठीक नहीं है। जी विक्रम जी, अब ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿ 1967 ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ 1970 ਚ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। और मैं इस गल नाल सहमत हाँ कि सेंटर गवर्नमेंट दे विच जदों लेकिन उसमें हिंदी भाषी क्षेत्र का भी जिक्र था। आप आधी अधूरी बात ना करें, आप आधी अधूरी बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा, क्लियर नहीं होंगी चीजें। आप हिंदी भाषी क्षेत्र का भी जोड़े इसके साथ। हमने हिंदी भाषी क्षेत्र का रेजोल्यूशन पास नहीं किया, हम चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ के ऊपर रेजोल्यूशन पास किया। नहीं, चंडीगढ़ पे वैसे भी पंजाब का अख्तियार है। देखिए, जिस बात को लेके आप कह रहे हैं, मेरी बात जो 70 की बात ला रहे हैं, उसमें और भी चीजें जुड़ी हुई थी, उनका जिक्र क्यों नहीं करते? इस गल दा इस गल ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। जिस चीज पे हम पे जबरदस्ती थोप दिया गया कि जी इसमें हरियाणा का 40% है, बेसिकली ही पंजाब पे थोप नहीं दिया। ये उस समय के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने बैठ के निर्णय लिया है। आज आप आगे तो सारी थोपने की बात करने लग गए। इससे पहले नेता सब बेकार थे। आप हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को कह रहे थे सुनने की समर्था रखिए, तो मेरी भी बात सुनने की समर्था रख लीजिए। आप लगातार फेडरल ढांचे को नुकसान पहुंचाते जा रहे हो। आप हर कार्य ये कर रहे हो, जैसे उन्होंने कहा ना, आपने कहा कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सेंटर के अंडर है। देखिए, ये एक संघीय ढांचा है, फेडरल सिस्टम है। बिल्कुल हम सेंट्रल, हम एक देश के फूल हैं, एक देश के अलग अलग हम सूबे हैं, राज्य हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी एग्जिस्टेंस ही नहीं मानोगे। और दूसरी चीज, संघीय ढांचे को खराब करने के लिए तो मना कर रहा हूं मैं। चंडीगढ़ के ऊपर संघीय ढांचा खराब ना, उसी की बार बार बात कर रहा हूं। ऊपर आप बीजेपी, आप देखिए, कांग्रेस ने भी इस रेजोल्यूशन का साथ दिया, अकाली दल ने भी साथ दिया, बीएसपी ने भी साथ दिया। सिर्फ 2 आपके एमएलए हैं और उनमें से आपके अश्विनी शर्मा जी इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से घंटी खड़का दी। पंजाबी होते हुए उनको चाहिए था इस रेजोल्यूशन का साथ देना। ऊपर से हमारी पार्टी ने तो घंटी खड़का दी, लेकिन कल हमारी विधानसभा में सर्वदलीय सब लोग करेंगे। उसमें कांग्रेस भी होगी, उसमें जेजेपी की भी होगी, उसमें आईएनएलडी भी होगी, उसमें बीजेपी भी होगी, सब सर्वदलीय इंडिपेंडेंट भी होंगे। बिल्कुल भी सारा करेंगे। ये कल विधानसभा तो बाद में इसके बारे गल करांगे। ये आप राज्यसभा, आप हरियाणा राज्य की तरफ से बोल रहे हो या सेंटर की तरफ से बोल रहे हो? पहले तो आप मुझे ये क्लैरिफाई कर दिए, क्या आप हरियाणा के सारे अधिकार सेंटर को देने को तैयार हो? आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है कि आप तो बिल्कुल फेडरल सिस्टम के अगेंस्ट ही बोल रहे हो। क्या आप ये नहीं फेडरल सिस्टम के अगेंस्ट विक्रम जी एक मिनट में ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦਾ। ये इल्जाम ना लगाएं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ जी शौकीन जी। अमनदीप जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मेरे को अपनी डिबेट में शामिल किया और मेरे से पहले जो भी वक्ताओं ने। अमनदीप जी, ये जब 1952 में मैं थोड़ा इस पे प्रकाश डालूंगा। 1952 में जब हरियाणा इकट्ठा था तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ थी। उसमें हरियाणा तो था ही नहीं उस टाइम। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, तो उस टाइम ज्वाइंट हमारी राजधानी थी। और उसके बाद जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ तो वहाँ बात आई कि राजधानी की, तो उस टाइम ज्वाइंट राजधानी की बात करके 60-40 का रेशो, जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, ऑफिस हैं, 60 पंजाब को, जिसमें चंडीगढ़ भी है, 40% हरियाणा को। ठीक है। अब जो ये ठीक ठाक चल रहा था और इससे पहले सातवीं बार ये ऐसा प्रस्ताव पास किया है, स्पेशल सेशन बुला के। और मैं तो पहले एक बार थोड़ा और बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को इतना ज़्यादा मैंडेट दिया है पंजाब के लोगों ने। मैं चाहता था, इससे ज़रूरी मुद्दे तो काफ़ी हैं। नशे का मुद्दा है, उठा के देख सकते हैं आप। आज भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, भास्कर में डेली कोई ना कोई ऐसे मुद्दे हैं जो यूथ हमारी भटक रही है, वो नशे में लिप्त होती जा रही है। और आम आदमी पार्टी को मैंडेट इसलिए दिया था कि वो जो पहले पार्टी रही है, अकाली दल रही है, कांग्रेस रही है, उससे कुछ अलग करे जी। और वो एक उम्मीद दिखी उन्होंने कि भाई सुधार करे। पंजाब की जनता का ये कभी मुद्दा नहीं रहा है कि चंडीगढ़ पंजाब की मिले, इस तरह की कोई उनकी उम्मीद नहीं थी। न उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात रखी कि भाई हम सरकार बनते ही चंडीगढ़ को पंजाब कर लेंगे। आज भी हमारे बड़ा भाई पंजाब और हरियाणा मिलकर आराम से रह रहे हैं। मैं भी चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, सेक्टर 20 में मेरी कोठी है, तो शांति से रह रहे हैं। कभी मैंने कहीं भी किसी भी ओकेजन पे ऐसा डिस्प्यूट नहीं देखा कि पंजाब की राजधानी है या हरियाणा की राजधानी है। हमारे बड़ा प्यार से रह रहे हैं। जी वर्मा जी, आप चंडीगढ़ में ही रहते हैं, तो चंडीगढ़ के बाकी लोगों से भी आपका वार्तालाप होता रहा, उसमें आप मुझे बताइए कि चंडीगढ़ के लोग क्या चाहते हैं। मेरे हरियाणा से भी हैं। और अमनदीप जी, मैं 2 मिनट में कंप्लीट करूंगा मेरी बात। और बीच में मैं हरियाणा से भिवानी जिला जो चरखी दादरी है, वहां से आता हूँ और मेरे पास हरियाणा के भी आते। कभी इस तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं रहा। लेकिन आम आदमी पार्टी, माननीय भगवंत मान सीएम हमारे, उन्होंने इमरजेंसी में ऐसी सेशन बुला के, जैसे कोई इमरजेंसी है कि एकदम तुरंत से ये चीज लागू कर दें ताकि पंजाब की पब्लिक परेशान हो रही है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। आम आदमी पार्टी को मैंडेट इसलिए दिया था कि और हमारे जो मसले हैं, हमारा बेरोजगारी का है, पंजाब के लोगों का, या हमारा कोई नशे का, हम इकट्ठे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। पंजाब हरियाणा के लोग, बड़ा भाईचारा हमारा, तो कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। हम प्रधान, हमारा जब प्रधान का इलेक्शन होता है, हम बहुत ज्यादा लोग कभी हरियाणा के पंजाब वाले को चुनते हैं। पीछे हमने प्रधान बनाया, हमारे रंधावा साहब हैं, हम हरियाणा के लगे हुए थे जी। हमारे क्या नाम है, पंजाब वाले घर आते हैं, कभी हमारे बीच में झगड़ा ही नहीं होता जी। हम तो सुबह 10 से लेकर 5 तक हाईकोर्ट में ही होते हैं। तो सर, ये बेबुनियाद जो मुद्दा उठाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इसकी कोई जरूरत नहीं थी ऐसे आनंद फानंद में स्पेशल सेशन बुला के। दूसरी बात, यहाँ हमारा टेरिटोरियल, पहले तो ये यूटी है जिसमें केंद्र का भी हक है। मेरे जो साथी हैं लक्ष्मण जी ने बोला कि केंद्र का भी इतना हक है। मेरे एक साथी बोल रहे थे केंद्र को दे देंगे, केंद्र को ऐसा नहीं है जी। यूटी होती है, केंद्र का तो हक होता ही है उसमें जी। सेंटर के ऑफिस भी है ना चंडीगढ़ में। जी जी बिल्कुल, बहुत सारे ऑफिस हैं सेंटर के, जो सेंटर चलाता है। लेकिन सेंटर दे ऑफिस भी नहीं जी, हरियाणा दे भी नहीं थे, पंजाब दे भी नहीं। सर एक मिनट अमनदीप जी, मैं आगे भी आता हूँ। हमारा जो राजीव लोंगवाला समझौता था, उसमें कई बातें ऐसी रखी गई थी जिसमें कि भाई हिंदी भाषी क्षेत्र, जैसे कि हमारा कुछ एरिया पंजाब में होता है जहाँ हिंदी बोली जाती है, कुछ पंजाबी बोली जाती है, जैसे हमारा अम्बाड़ा है, या कुछ एरिया हमारा ऐसा है कि यमुनानगर कुरुक्षेत्र में पंजाबी बोली जाती है। सिख कम्युनिटी के हमारे भाई रहते हैं वहाँ। तो बात ये है कि ये जो एट प्रेजेंट टाइम जो मुद्दा उठाने वाला था, ये नहीं था। पहले तो मैं यही कहता हूँ, जो आपने भी एक बात रखी थी, मुद्दे पब्लिक के हित के लिए और बहुत सारे थे, इससे जरूरी। तो पंजाब के सीएम ने लगाया यह जरूरी मुद्दा, लेकिन इससे जरूरी और मुद्दे बहुत थे जिस पे उन्होंने काम करना चाहिए था। अब उन्होंने क्या किया कि भाई पब्लिक से एकदम जो जिस हिसाब से इन्होंने अपनी बात रखी कि हम ये फ्री कर दें, वो कर दें, उसको बुनाने के लिए एक बीच में ये कुछ मुद्दा उड़ जा रहेगा 5-6 महीने 7 महीने।
मैं मेरे भाई पंजाब वालों से ये भी पूछता हूँ कि एसवाई वाला मुद्दा हमारे फेवर में हो चुका है कितने टाइम पहले, सुप्रीम कोर्ट ने माननीय, इससे तो बड़ा कोई फैसला आ ही नहीं सकता जी फिर भी हम बैठे हैं। मेरा भिवानी दादरी वाला एरिया देखना जी कभी जाके, वहाँ डेजर्ट एरिया, ड्राई एरिया, बिल्कुल भी वहाँ कुछ नहीं होता, बरसात पर डिपेंड है हम। लुहारू बॉर्डर लगता है जी मेरा भिवानी में, चरखी दादरी में, जी। आगे राजस्थान आ जाता है जी लुहारू से आगे। तो वो हमारी बात जो हमारा जरूरी है, जो हमारे भाई जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, उस पर डिपेंड है। कभी भी भगवत मान जी ने ये नहीं बोला, सीएम साहब ने, कि पिछली सरकार नहीं किया। मैं एसवाई वाले मुद्दे पे बात करके, जो भी हरियाणा का हक हमारा छोटा भाई है उसको मनता हम पानी पहुंचाएंगे। ये जो राजधानी यदि डिवाइड हो जाती है तब कोई फायदा नहीं हो सकता पंजाब वाले लोगों को या हरियाणा वालों को। यदि ये ज्वाइंट रहती है तब कोई नुकसान नहीं है जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। हम तो आराम से रह रहे हैं ना, ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जी। दूसरी बात, जब ये पीछे कई बार ये ऐसा सेशन पास हुआ स्पेशल, जो कि ये 7वीं बार ऐसा हुआ है। कल हमारी गवर्नमेंट भी जो सर्वदलीय बैठक लक्ष्मण जी ने बताया, और हमारे बात हुई कि कल स्पेशल सेशन हमारा भी सर्वदलीय है। तो इसमें जब भी फैसला होएगा, केंद्र इंटरफेयर करे, पंजाब करे, हरियाणा करे, बैठ के मैटर सुलझाया जाएगा। ये इतना बड़ा नहीं है कि हमारा इसमें बढ़ाया जाए पंजाब और हरियाणा को। पंजाब और हरियाणा बड़ा भाईचारा है, बहुत अच्छा भाईचारा है। हम हमारा ज्वाइंट हाईकोर्ट होने की वजह से भी हमारा भाईचारा है यहाँ। और दूसरी बात जी, यदि ये सारी बात लागू होती हैं तो फिर जो बात जो हमारे समझौते थे पीछे के, भाई कम से कम 400 गांव आते हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है, वो भी फिर हरियाणा को दे दो, वो भी हरियाणा को देना चाहिए ना। फिर ये है कि भाई चंडीगढ़ तो पंजाब को दे दो, बाकी हुण फिलहाल तो बात नहीं करते। फिलहाल ਅਸੀਂ चंडीगढ़ ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हैं होती है सर, वो 60-40 के रेशो पे होती है। 60 पंजाब हरियाणा से, पंजाब और चंडीगढ़ से आते हैं, 40% हरियाणा से आते हैं। हम उसमें भी खुश हैं। तो आज भी जो मेरे एक साथी ने बोला था, मेरा ध्यान नहीं है, बोले कि एम्प्लॉइज नहीं है। देखो पुलिस की मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। वो बोलते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस में हरियाणा के लोग हैं। वो क्यों है? क्योंकि हमारा जो ग्रेड है हरियाणा पुलिस का वो कम है। मैं सर्विस मैटर भी करता हूँ। हरियाणा के, पंजाब के लोग पंजाब पुलिस की जॉब करके खुश हैं, वो चंडीगढ़ में आगे खुश नहीं है जी। आप वैकेंसी उठा के देख लीजिए, कितने लोग अप्लाई करते हैं पंजाब वाले चंडीगढ़ पुलिस अप्लाई नहीं करते, हरियाणा वाले करते। कोई रोक तो नहीं है ना कि भाई हरियाणा वाले भरेंगे पंजाब वाले नहीं, कोई भी कर सकता है जी। अदर स्टेट की भी कर सकते हैं जी। यूपी का लोग भी लगे हुए हैं यहाँ चंडीगढ़ पुलिस में, मेरे सामने ही है 2-3 साथी है मेरे जो यूपी से, सहारनपुर से आते हैं। कोई भी कर सकता है, केंद्र शासित प्रदेश है जी। बिल्कुल सर, केंद्र शासित प्रदेश है। तो मेरा कंक्लूजन ये निकलता है मनदीप जी, ये मुद्दा ऐसा बांटने का, आप इस तरह उठाने का, नई गवर्नमेंट बनी है, नई गवर्नमेंट के आगे बहुत ज्यादा एजेंडे हैं, जो बहुत ज्यादा मसले हैं, जिसको उसने उस पर काम करना चाहिए। ये जरूरी होगा उनके हिसाब से, लेकिन इतना जरूरी कौन कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे स्पेशल सेशन बुला के कि ऐसा फैसला किया जाए कि भाई चंडीगढ़ पंजाब का, इसमें कोई कुछ नहीं रुका हुआ किसी का भी, सब ठीक ठाक चल रहा है। और हमारे आप जब केंद्र, वो मेरे साथी ने एक ने बताया, तो पूछी जाएगी चंडीगढ़ वाले लोगों से भी। मेरी वोट भी चंडीगढ़ की है, मैं भी चंडीगढ़ में रहता हूँ, और काफी लोग रहते हैं तो चंडीगढ़ में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आके बसे हुए हैं, वो यूपी से भी आके बसे हैं, वो हिमाचल से भी काफी लोग रह रहे हैं जी, हरियाणा से भी रह रहे हैं। उनसे पूछा जाएगा कि ये केंद्र को दिया जाए या हरियाणा को दिया जाए, पंजाब को दिया जाए। अब बात ये निकल के आती है जी कि इसमें जो गवर्नमेंट ने इस टाइम इस तरह का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था, अपना जो काम जो प्रायोरिटी बेस पे वो करना चाहिए था। दूसरी बात रही सर, हम पीछे की अपनी जो बातें देखे जिस पे हमारे कंप्रोमाइज हुआ है या हमारे समझौते हुए हैं, जो हमारा मुद्दा है उसके अकॉर्डिंग जितना भी हिस्सा बटेगा, कैसे बटेगा, वो दोनों गवर्नमेंटें बैठ के, अपनी पंजाब हरियाणा वाली और सेंट्रल गवर्नमेंट यूटी है, वो इंटरफेयर करके जैसे भी डिसाइड होएगा वो हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता कि आज भगवत मान जी ने पास कर दिया, कल न ठप्पा लग गया कि चंडीगढ़ पंजाब को मिल गई। ऐसा तो नहीं हो सकता सर। अभी तो फर्स्ट स्टेप है ये, उससे पहले इस तरह की बातें काफी बार हुई हैं। फिर ये मामला गवर्नर साहब के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, होम मिनिस्टर के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा जी। बिल्कुल। तो मैं अमनदीप जी ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस तरह का मुद्दा इस टाइम नहीं लेके आना चाहिए था। बहुत चीजें हैं, और जब भी डिसाइड करेंगे वो पंजाब को मिलेगा, कितना हिस्सा मिलेगा, हरियाणा को मिलेगा, हिमाचल को मिलेगा, केंद्र को मिलेगा, वो सर टाइम लगेगा, उसमें सर्वे भी होएगा, सारी चीजें होंगी, जब डिसाइड होएगा। ऐसे आनंद फानंद में इस तरह का, मेरे हिसाब से, मेरा एक अपना ओपिनियन है, मेरे से सारे सीनियर बैठे हैं, और लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छी बातें की, मेरे कांग्रेस वाले भाई ने भी, गौरव संधू ने की, और मेरे साथी विक्रम आम आदमी पार्टी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी अपने ओपिनियन दिए। सर ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਗਨ ਜੀ। ਗਗਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ
ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੀ ਜਸਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਅ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1966 ਤੇ ਐਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ। ਬਟ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। BBM ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਸਟ BJP ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਔਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਜੋ ਐਪਲੀ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60% ਹੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ? एक मिनट जी जी अमनदीप जी, एक मिनट देना मेरे को। जी जो मेरे अभी साथी बोल रहे थे, क्या नाम था इनका? गगन जी। विक्रम जी या गौरव जी? गगन जी। जी। गगन जी ने बात बहुत अच्छी कही है जी। इस तरह की कोई नौबत नहीं है कि अफरा तफरी मच के फटाफट चंडीगढ़ पंजाब को दी जाए। 60-40 का रेशा, हम बड़े खुश हैं, बड़े प्यार प्रेम से रहते हैं, कभी कोई इस तरह का झगड़ा नहीं हुआ हमारे बीच में। और 60% हम मान रहे हैं, 60% का सारा हिस्सा मिला हुआ है पंजाब को जी। 40% का कुछ है ऊपर, वो कुछ न कुछ डिपार्टमेंट की समस्याएं होती हैं, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, वो एक अलग इशू है जब। लेकिन ऑन रिकॉर्ड 60-40 का रेशा है जी। मैं हाई कोर्ट में 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वहाँ जजेज भी बनते हैं, वो 60-40 के रेशो से बनते हैं। 10 जज एलिवेशन होता है तो 6 हरियाणा चंडीगढ़ से पंजाब से होते हैं, 4 हरियाणा से होते हैं। तो सर ठीक ठाक चल रहा है, इसको ढांचे को न छेड़ा जाए। और जब इसके हाथ काम किया जाएगा तो वो सेंटर भी अपनी ओपिनियन देगा, पब्लिक भी अपनी ओपिनियन देगी, सर्वे भी करवाया जाएगा। ये आज प्रेजेंट टाइम है ना, जो आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है, आम आदमी पार्टी ने पंजाब के हित के लिए काम करना चाहिए। इस मुद्दे को छोड़िए, इतना जरूरी नहीं है जी। जैसे मैं एक फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, एक आदमी भूखा है, उसको और वो कपड़े भी नहीं पहन रखा है, तो आप सबसे पहले उसको पानी या खाना खिलाओगे, उसको ये नहीं करोगे। मतलब कहने का मतलब जो बेसिक नीड है हमारे पंजाब के भाइयों की, वो गवर्नमेंट ने करनी चाहिए, जो पीछे वाली गवर्नमेंट नहीं कर पाई। जो लोगों की सोच है कि हम आम आदमी पार्टी को मैंडेट इसलिए दिया जी, पिछले वालों ने कुछ नहीं किया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आज जरूरत है एजुकेशन की। पंजाब में नशे की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो धीरे धीरे हरियाणा और हिमाचल तक फैलता जा रहा है, उसको रोका जाए, ताकि हमारे युवा, किसी का भाई गुजरता है, किसी का बेटा गुजरता है, किसी का पति गुजरता है नशे की वजह से, उसमें माँ बाप बिल्कुल ऐसा महसूस करते हैं, तो उस पर फोकस करना चाहिए। मेरे आम आदमी पार्टी से रिक्वेस्ट है मेरी, और जो पंजाब को शांति दे सकें वो काम जरूरी है सर पहले तो। जी बिल्कुल, धन्यवाद। गौरव जी ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਰਹੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੁਕਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ। तो ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਖੋਣ ਦੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੋਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ EMPLOYEES ਦੇ ਲਈ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਨਾ ਸਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਅਮਨ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਏ
ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, 50 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਸੌਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੌਂਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਜ਼ੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਹੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ 3 ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ IPL 'ਚ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ LPU ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿੱਡੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਤੋਂ 14 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ। ਹਾਕੀ ਔਰ ਗੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੱਬੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਰੱਖ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ, ਸੁਣ ਲਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖੇਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਆ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੁਦ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਕਦਨ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੁਦ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਆਰੋਪ ਸਿੱਧੇ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਦ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਸਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਸਟ ਮੁੱਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਬੇਟ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੇਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਗਲਤ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਕਵਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੋ, 29 ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਾਉਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਿਸ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ।
ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ, ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 100 दिन बैठी रही। विक्रम जी एक मिनट सर, पहला विक्रम जी को गल पूरी कर देने आप सुन लो, हो गया विक्रम जी, आप खड़े उतरे इसलिए मैंडेट दिया था। बिल्कुल सही बात है, जो वो फ्री था वो सब दे पहले। पूरा नहीं होया। एक एक गल करके ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, मैं वही कह रहा, एक एक गल करके जी। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 17 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰਾ 4.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੈਂ- ਕਰੋ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 5 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਆ ਰਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 100 ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਡੱਕਾ ਤੋੜਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਆਈ ਪੂਰਾ ਮੰਜਾ ਜੋੜਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹਲੇ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਾਈ 70 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਹੀ। SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? विक्रम जी आप ये करे SYL आप नहीं देखते। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में ये सारी पार्टियों को सवाल है सर। का पालन करना चाहिए ना, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਰ। करना चाहिए ना। आप सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय ले लिया, बढ़ती थी देश में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले दिया भाई SYL का पानी हरियाणा को मिले, उसका हिस्सा है। मिसाइलें बनती है, यहाँ तो यूनिवर्सिटी बनी है, ये कांग्रेस की देन है सर। सुई भी नहीं बनती, देश आजाद हुआ जब। इंदिरा गांधी का त्याग देखो, बाकी और देखो। सर पार्टीशन भी कांग्रेस की देन है। आप आए और हम आपको पार्टीशन भी कांग्रेस की देन है। धर्म और जात के नाम पे बंडल भी छोटी रिवायती पार्टियां दी देन है। ਨਹੀਂ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਆਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲਡ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਿੰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ SYL ਦਾ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜੋ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ SYL ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਚੱਕਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੀ ਜੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਰੂਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਧੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਡਾਨ ਕੀ ਹੋ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਕਿਸ लिए, लिखी गई है बुसतों की दास्तान किस लिए,
जो चाहूं लिख सकूं ना मैं तो कलम किस लिए, जो वो कहे वही ये कहे तो जुबान किस लिए। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆ ਦੋਨੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਕਿੱਡਾ ਗਲਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ विक्रम को जी, हरियाणा ने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया उसमें। बिल्कुल हरियाणा साथ हरियाणा खड़ा था, हमारा गलत भाई है। साथ खड़े और थे सर भाई, आप भी हमारा बड़े फेडरल भाई साथ स्ट्रक्चर थे। के लिए बोल लो, भाई हम किसानों फेडरल का- के लिए लड़ रहे हैं, हम फेडरल स्ट्रक्चर के लिए लड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ आ जाओ, थोड़ा पार्टीबाजी से ऊपर उठ के। आप ये देखो कि लगातार फेडरल स्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश हो रही है। आप तो एडवोकेट हो, आपको यह भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई थी, कितना बड़ा इंस्टीट्यूशंस को झटका लगने वाला था। अमन जी, अभी मैं बहुत पुरानी बात नहीं है। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਆਪਣੇ ਜੀ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਰ, ਲਓ। ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੂਗਾ ਸਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੱਛੀ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੋੜ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨੀ ਪਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਵਾਤੀ। ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਹੋਣ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਹੋਣ, ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਹੁਣ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖਤੇ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚਲਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਸਨ ਚ 92 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤਾ ਥਾ तो कोई भी मेरे पूछे बिना मुंह नहीं खोलेगा। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੋਲ ਸਕੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਇਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੇਨ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵੇਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰਸਨਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਵੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਉਹ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਦਨ ਸੱਦੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਖਰੀ ਚਾਹੂੰਗਾ
ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਅਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬੇਟਾ, ਕਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਕਦੇ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ, ਕਦੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਨੀਆ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਕਰਦੇ ਸਵਾਲ, ਨੇ ਫਤਿਹ- ਵਿक्रम जी, हाँ सर, एक आखिरी सवाल। सोनिया गांधी जी, ਹੁਣ सोनिया तक- गांधी जी ने गौरव जी, आप ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਗੌਰਵ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਤਾਕਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲਓ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਔਰ ਤਾਕਤ ਸਰ- ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ जी, ਰਹੇ ਹਾਂ जी, ਅਸੀਂ। गौरव जी, ਤੁਹਾਡੇ गौरव जी, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਦੇਖ ਇੱਕ ਲਓ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਾਤ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਂ ਯਾਦਵ ਜੀ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਟੇਕ, ਉਸ ਤੋਂ बाद मैं वर्मा जी तो नाल भी गल अमनदीप जी, करूंगा जी। अमनदीप जी, मैं 1 मिनट दे दो जी, मैं फिर मेरे क्लाइंट आए हुए, मैं उनको अटेंड करूंगा जी, फिर जी। मैं धन्यवाद जो मैंने मेरी स्पीच स्टार्ट हुआ, मैंने सबसे पहले यही कहा, ये पंजाब भी है, हरियाणा भी है, कुछ हिस्सा हिमाचल का भी और केंद्र का भी है, यूटी है। जी। जब मेरे ये साथी कह रहे थे कि भाई केंद्र का यूनियन टेरिटरी है, तो जी केंद्र का तो है ही है इसमें, नो जी। डाउट। तो ये हमारा कम हो ज्यादा हो। दूसरी बात, ये मामला है जी, ये सारा बैठ के इसको, ये जो सिटी ब्यूटीफुल है, ये इतना सुंदर शहर है, इसकी सुंदरता न बिगड़े और बैठ के आराम से कितना हिस्सा कैसे दिया जाए, या फिर अलग अलग ही बने, क्या करें। ये हमारे तीनों की, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का हमारा कम हिस्सा, पंजाब हरियाणा मेन क्लेम कर रहे हैं बार बार, जी। और केंद्र, इन तीनों से बैठ के पीसफुल आराम से, यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं चंडीगढ़ में, पंजाब में भी अच्छे लोग हैं, हरियाणा में भी अच्छे लोग हैं, वो इस पर झगड़ा करने की कोई बात नहीं है, आनन फानन में इस तरह का नहीं है। इस पर सोच के कमेटी बनाई जाए, केंद्र से पूछा जाए, लोगों का सर्वे हो, लोग किस तरह चाहते हैं, चंडीगढ़ के लोगों की पूछी जाए, जो जी। आज यहाँ बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं, या जो कोई इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं। जब यहाँ एक टाइम ऐसा था, मतलब सेफ नहीं था शहर, तब भी वो लोग रहे यहाँ। कुछ टाइम ऐसा दौर था, मैं जिसका नाम नहीं लेना चाहता, उस दौर में भी हमारे यहाँ जो लोग बैठे थे, चंडीगढ़ को बसाए भी है सर। चंडीगढ़ स्टार्टिंग में ऐसा शहर था कि लोगों को पकड़ पकड़ के बसाया सर। आपने सबको पता है कि भाई शहर बसाना, लोग आओ, उनको लोन भी दिया गया, विदाउट इंटरेस्ट भी पैसे दिए गए, उनकी सैलरी से भी काटा गया पैसा शहर को बसाने के लिए। तो उन लोगों से पूछना चाहिए ना सर, चंडीगढ़ के लोग क्या चाहते हैं? क्या चंडीगढ़ के लोग नहीं कहते जी हमारे डेवलप कर दो? ऐसा भी हो सकता है। हम कहीं से बैठे हैं, कोई पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से बैठा है, कोई हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट से बैठा है, लेकिन जो लोग चंडीगढ़ में टैक्स देते हैं, जो चंडीगढ़ में बैठे हैं लोग, उनसे पूछना चाहिए। मेरा तो ये राय है जिसपे तीनों स्टेट बैठ के, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ बैठ के, मिल बांट के, आराम से सोच के, अच्छी एक कमेटी बना के, इंटेलेक्चुअल लोग हैं हमारे, बहुत पढ़े लिखे, रिटायर्ड जजेस भी हैं और भी हैं, उनसे बैठ के आराम से करने का है। ये इतना जल्दबाजी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जी। धन्यवाद। कंक्लूजन पे होने, यादव जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि हरियाणा में भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो क्या रहेगा आपका इस पे कि केंद्र में डिसीजन क्या होगा और हरियाणा में क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं पहले कह चुका कि जो पहले के एग्रीमेंट हैं जी सरकारों के, जी, चाहे वो पंजाब की है, चाहे वो हरियाणा की है, चाहे वो हिमाचल की है, पहले तो उन एग्रीमेंटों को पूरा कर ले तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तीसरा, वकील साहब ने अच्छा सुझाव दिया कि सबका वो बैठाया जाए, संवाद से सारी चीजों की समस्या का समाधान होता है जी। तो कहीं कोई आ भी रही है समस्या, लेकिन मेरा तो यही है कि भाई सौहार्द ना बिगाड़ा जाए। आज पंजाब की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो पंजाब की बात कर रही हैं, आज हरियाणा की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां वो हरियाणा की बात कर रही हैं, किसी भी मुद्दे पे हो। तो इसका सीधा सीधा यही है कि जो एग्रीमेंट इससे पहले की सरकारों ने किए हैं उसको सब ईमानदारी से निभाना चाहिए। लालच के वशीभूत होकर लड़ाइयां नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जी। ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।